Good morning, children. Are you safe at home? Yes, very good. Did you learn the lesson? Yes, very good. Today we can study the chemistry of photosynthesis. Then, how do plants produce food and oxygen through photosynthesis? What are the factors necessary for photosynthesis? Carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. Okay, yes, very good. Then, you know the structure of chloroplast, isn't it? Then, this reaction, photosynthesis takes place in two steps. First step is known as light phase and the second step is known as dark phase. Light phase takes place in the grana of the chloroplast and dark phase takes place in the stroma of the chloroplast. Light phase ഗ്രാനയിലും ഡാർക്ക് ഫേസ് സ്ട്രോമയിലുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ലൈറ്റ് ഫേസ്? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? In the light phase, water splits up into hydrogen and oxygen. Water splits up into hydrogen and oxygen. And light is used for splitting up of water. And this oxygen is released. Light energy is converted into chemical energy and stored in the ATP. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പം അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഗ്രാനയിലാണ്. ലൈറ്റ് ഈസ് നെസസറി. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ലൈറ്റ് dark phase. And light is not used. Here hydrogen combines with the carbon dioxide and forms glucose. ATP is energy stored in the ATP. ATP is used for the formation of glucose. അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഫേസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഫേസ് രാത്രിയിലല്ല നടക്കുന്നത്, പകല് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ്? ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതും നടക്കുന്നു. ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് റിയാക്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിന് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, ലൈറ്റ് ഫേസ് ഡാർക്ക് ഫേസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുകയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. Then everyone should draw this flow chart in your science diary and you should also complete this table. Look at this table. Light phase, dark phase, location. Light phase grana, dark phase stroma. Action എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഡാർക്ക് ഫേസിൽ carbon dioxide and hydrogen combines. Then products, light phase the products എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ATP molecules. ഡാർക്ക് ഫേസിൽ എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഗ്ലൂക്കോസ്. നെസസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ. ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി. ATP ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ഫോംഡ്, ATP ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ? ആ ഫോം ചെയ്ത ATP ഡാർക്ക് ഫേസിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. സോ യു ഷുഡ് ഡ്രോ ദിസ് ടേബിൾ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഡാർക്ക് ഫേസ് ഫോളോസ് ദ ലൈറ്റ് ഫേസ്. ദ cyclic chemical reaction in the dark phase were discovered by the scientist Melvin Calvin. This is the scientist, and hence this reaction or a dark phase is known as Calvin cycle, and he was awarded Nobel Prize in 1961 for this discovery. അപ്പം ഈ ഡിസ്കവറിക്ക് മെൽവിൻ കാൽവിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി. Now you have understood the chemical reaction.
For photosynthesis, what are the products formed as a result of photosynthesis? Glucose and oxygen. So write the formula. Photosynthesis in the formula എന്താണ്? 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2. C6H12O6 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്ലൂക്കോസ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് C6H12O6 എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. So you should write this formula in your science diary. Then the complex process involved in photosynthesis was unfolded after long years of study and experimentation by many scientists. A lot of scientists work behind the photosynthesis, and you should prepare a science edition by collecting information about റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ. ഇപ്പോഴും ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, ഏത് ഇയറാണ്, അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സയൻസ് എഡിഷൻ തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. After photosynthesis, what are the products formed as a result of photosynthesis? Glucose and oxygen. Then, if glucose is what all plants prepare, then how could we get starch, protein and fat from vegetable food item? This is Beena's doubt. ബീനയുടെ ഒരു സംശയമാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർച്ചും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും ഒക്കെ വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഹർ ഡൗട്ട് ഈസ് ജെന്യൂൻ അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കും ഇങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്കും സംശയം ഉണ്ടാകും. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ദിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഫോം ചെയ്തത് അല്ലേ? ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഹൈലി സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി. അത് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സൂൺ കൺവെർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റാർച്ച്. സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ഇൻസോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഹൈലി സോലുബിൾ ആണ്, സ്റ്റാർച്ച് ഇൻസോലുബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉടൻ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഇൻസോലുബിളായിട്ട് മാറുന്നു. ഇൻസോലുബിൾ സ്റ്റാർച്ചായി മാറുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ്. Plants utilize starch as a source of energy for life activities and to prepare substances required for growth. Isn't it? Then this starch is later converted into sucrose and is transported through phloem to various plant parts and stored there in different form. ഇത് സുക്രോസായി കൺവെർട്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഫ്ലോയത്തിലൂടെ എവിടെ പോകുന്നു? പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിൽ പോയി അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് അനദർ പിക്ചർ. യെസ്, photosynthesis. As a result of photosynthesis we get glucose. Then glucose is highly soluble in water, so soon it is converted into starch ആവും അല്ലേ? പിന്നെ വീണ്ടും അതെന്താവുന്നു? സുക്രോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ആൻഡ് ത്രൂ ഫ്ലോയം ദി സുക്രോസ് റീച്ചസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് പാർട്സിൽ പോയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആയിട്ട് സുക്രോസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്യൂബേഴ്സ് എന്താ? കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ. ട്യൂബേഴ്സിലൊക്കെ എന്തായിട്ടാണ്? സ്റ്റാർച്ചായിട്ട്. ലെഗ്യൂംസ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ടും, ഓയിൽ സീഡ്സിൽ ഫാറ്റായിട്ടും, ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഫ്രക്ടോസ് ആയിട്ടും, ഷുഗർ കെയിനിൽ സുക്രോസായും സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ അതർ ആനിമൽസ്.
ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. So, have you understood how various type of nutrients required for animals are obtained from plants? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആനിമൽസിന് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഫാറ്റും പ്രോട്ടീൻസും ഫ്രക്ടോസും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പം മനസ്സിലായി അല്ലേ? യു ഷുഡ് ഡ്രോ ദിസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അതായത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് ഡ്രോ ദിസ്. very important question, draw this in your science diary. And also there are certain indicators in your textbook. Textbookil കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നീഡ് ഫോർ കൺവെർട്ടിങ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു സ്റ്റാർച്ച്. ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർച്ച് ആകുന്നതിൻ്റെ നീഡ് അറിയാമല്ലോ. യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ആൻസർ. ദെൻ മെത്തേഡ്സ് ബൈ വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് യൂട്ടിലൈസ് സ്റ്റാർച്ച്. പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റാർച്ച് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. Then another one, storage of food in different parts of the plant. ഇതാണ് സ്റ്റാർച്ചിൽ ട്യൂബേഴ്സാണ്, പ്രോട്ടീൻ ലെഗ്യൂംസ്, ഫാറ്റ് ഓയിൽ സീഡ്സ്, ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ, സുക്രോസ് ഷുഗർ കെയിൻ. ഇത് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ. Now you have understood what is photosynthesis, what are the products of photosynthesis, what are factors necessary for photosynthesis, factors necessary for photosynthesis, then various steps in photosynthesis, and the products formed as a result of photosynthesis. What are the products formed as a result of photosynthesis? Oxygen and glucose. Oxygen is produced as a result of splitting up of water, and this oxygen is released into the atmosphere. Oxygen is released into the atmosphere. ആ ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മളുടെ പ്രാണവായു അല്ലേ? ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെ ഫുഡ്. ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. സോ ദീസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ are provided by plants. So this photosynthesis is a great process. Photosynthesis എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ? സോ വിത്തൗട്ട് പ്ലാന്റ്സ് there is no animals. If there is no plants, there is no animals. So all living beings depend upon plants for food and oxygen. നമ്മളെല്ലാം പ്ലാന്റ്സിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഷുഡ് സേ താങ്ക്സ് ടു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദം. ഓക്കെ.